أنا الدكتور طارق عباس، رئيس الجمعية المصرية لجراحي الأسنان وعميد كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية في مصر. وأنا بحضر هذا المؤتمر مع الوفد المصري الذي يضم عمداء كليات طب الأسنان في مختلف كليات طب الأسنان في مصر، ووفد مصري كمان من الجامعة البريطانية. عندنا 5 محاضرين بيعطوا محاضرات في هذا المؤتمر. والمؤتمر ولو انه اول مؤتمر بيعقد في مراكش، لكن مؤتمر منظم على اعلى درجة التنظيم، محاضرين من جميع انحاء العالم. قاعات المحاضرات منظمة جدا، كبيرة عظيمة. الحقيقة أنا معجب بهذا التنظيم العظيم. إن شاء الله المؤتمر الثاني سيعقد في القاهرة بالاشتراك مع الجمعية المصرية لجراحي الأسنان، وإن شاء الله الجامعة البريطانية تبقى شريكة فيه كمان. إن شاء الله يبقى تنظيمه كمان أحسن. وإحنا بنرحب بيكم في القاهرة باسمي وباسم كل جموع أطباء الأسنان في مصر وكل عمداء طب الأسنان في مصر، اللهم هم جزء لا يتجزأ من أفريقيا، قارتنا العظيمة التي كلنا نحبها. شكرا. في العالم العربي المحاضرين من جميع أنحاء العالم وعلى أعلى مستوى علمي. أنا شايفه، أنا حضرت مؤتمرات في القارات ال5، هذا من أحسن المؤتمرات التي والتجمعات. وإن شاء الله مؤتمر القاهرة يبقى على هذا المستوى وأحسن كمان إن شاء الله بإذن الله. وأنا عايز أحيي من هنا الدكتور عبد الله سكيلي، عامل مجهود لا يتخيله عقل، فربنا يوفقه والأورجنايزنج كوميتي كلهم. I have to welcome you all in Egypt. Je veux dire un mot en français aussi. Vous serez très bienvenus au Caire en 2018 إن شاء الله. صباح ميرسي. دكتورة جيهان فكري محمد عبد اللطيف، عميدة كلية طب أسنان جامعة المنيا، جاية مع الوفد المصري لحضور المؤتمر الأفريقي. والحقيقة أنا بشيد بالدعوة وبتنظيم المؤتمر وبكم المحاضرات والمعرض اللي كله متغطي بالشركات الدولية. الحقيقة أنا جاية مع الجمعية المصرية لجراحي الأسنان، وبدعو كل الاتندنس اللي موجودين سواء من البلاد المختلفة أو من المصريين حضور المؤتمر القادم إن شاء الله 2018، وهيكون مقره بالقاهرة. وبشكر الدعوة الكريمة إن أنا ليا الحظ إن أنا أكون موجودة هنا في المغرب، ودي أول مرة فيها أجي بيها المغرب. والحقيقة أنا عجبني جدا 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 تنظيم المؤتمر، كل القاعات، المعرض، الاستقبال، البلد جميلة الحقيقة جدا. فالحقيقة أنا بشكر الدعوة، وبشكر كمان إن في عندنا اجتماع العمداء الأفارقة، ودي أول مرة أو تاني مرة تحصل، بس أول مرة أنا يعني أكون أحضر فيها إن شاء الله. وده هتكون يوم الجمعة بإذن الله، وإن شاء الله نتداول فيها مستقبل طب الأسنان على مستوى قارة أفريقيا إن شاء الله. بشكر لكم جميعا. Thank you. Firdaus Riz, head of Prosthodontics Department in the British University of Egypt. It was my pleasure attending this conference in Morocco. The organization of the conference is really great and the lecture halls are very impressive. Also, it's my first visit to Marrakesh. It's a very nice country. We are spending nice days here. I would like to invite all my colleagues in Egypt to Marrakesh here. I'm sure they're gonna spend nice time. And also I would like to invite my students and my colleagues to the next conference. It will be held in Cairo in 2018. Thank you very much. الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور أحمد يحيى عاشور، عميد كلية طب الأسنان في فاروس يونيفرسيتي بالإسكندرية في القاهرة بمصر. الحقيقة أنا هنا بحضر مؤتمر طب الأسنان في مراكش، وهو أول أو تاني مؤتمر أعتقد ينعقد في مراكش.
وجميل جدا. يعني احنا مبسوطين جدا بالحضور وبالبرنامج العلمي الممتاز اللي معمول في الثلاث ايام اللي جايين دول. ايضا ميزه كبيره انه بيلتقي كل عمداء كليات طب الاسنان في دول البحر المتوسط وافريقيا. احنا دلوقتي ده تاني لقاء او ثالث لقاء على مستوى عمداء طب الاسنان. كلنا بنتناقش وبنتكلم من اجل ان احنا نعمل بيرفورمانس واحد او نعمل اجريمنت مع بعض، يبقى كل كليات طب الاسنان في دول البحر المتوسط وفي افريقيا يعملوا دائما لقاءات من اجل رفعه المهنه ومن اجل ان احنا نطور مهنه طب الاسنان في افريقيا على مستوى عالي. وانا اعتقد ان هينعقد هذا المؤتمر سنة 18 في القاهرة إن شاء الله، وهنستضيف كل العمداء وكل الكليات عشان مصر برضو طبعا وضعها جميل وهنقدر نعمل اتفاقيات أكبر وأكبر إن شاء الله. Thank you. Noor Ahmed Habib. I'm former Dean of the Faculty of Dentistry, Cairo University. And I'm the treasurer of the Egyptian Dental Association, who is going to join with the next conference, inshallah, on 2018 in Cairo. And we are inviting everybody to visit and join our conference. Our ordinary conference, we guarantee an attendance more than 4,000 dentists there, and it will cover all the parts of dentistry, including aesthetic dentistry, implantology, periodontology, and related items. And I hope to see you all there, sharing with us these scientific meetings from all over Africa, and I'm sure that you will enjoy the stay in Cairo, first of all, and in Egypt. You are more than welcome. At the same time, I'm sure that you will get benefit out of our lectures, workshops, and demonstrations, which will include live demos during our meeting. Thank you for listening. I'm inviting all. You are welcoming in Egypt. Dr. Noor, just one question. What do you think this Congress will bring to the world of dentistry and especially to the Arab, African, and Mediterranean? Of course, it will bring a lot. Each scientific meetings will be a good chance for all the dentists in the Arab world, in Africa, and whatever from all over the world who are going to visit our meeting, because most of the new subjects will be delivered there. They can new technologies, new techniques, new ideas in the clinical part and also in the academic part, manufacturing part. Most of the recent products, because including with our scientific sessions, there will be also an exhibition, a very big exhibition for most of the companies. They will be there. So I think most of the Arabs, Arab Africans, North Africa, and Africa down there, because we are all one part. At the same time, we will share together good social and scientific meetings. Thank you very much. Thank you. You are so welcome here to have. Thank you. Fahilmi Mustafa, a lecturer of prosthodontics and implantology in Cairo University, my precious university. I owe to my university for my presence here and too many congresses. I've been astonished about the organization of ACDI. It was marvelous. It was more than I expected. I encourage my colleagues to come to the next Congress of ACDI. The people here are very familiar. The people gives a high hospitality, and the lectures here on a higher standard level of education. So please come and visit ACDI in the next Congress. Thanks a lot. دكتور أنا عاوز أسألك سؤال بالعربي. هذا المؤتمر
جاء في ظرف يعرف العالم العربي تطورا ملحوظا خصوصا في مجال الطبي. ماذا تظن سوف يؤتي هذا المؤتمر؟ ما هي الثمار التي سيؤتي بها للعالم العربي خصوصا لهذا الميدان ميدان الطب؟ بالنسبة بقى للمؤتمر وبنتكلم عالمنا العربي، أنا فخور جدا إن في مؤتمر بيضم العالم العربي وبيضم أفريقيا، ودي نقطة ملحوظة جدا إن أول مرة يكون في كونجرس أول اسم فيه أفريكان بيجمع الأفارقة وبيوري العالم قد إيه إحنا وصلنا لستاندرد ليفل نقدر to compare our knowledge with them. نقدر to study the newest technologies easily. We are not inferior to anybody. We are on the same equal terms, and عالمنا العربي يقدر يكون أحسن إن شاء الله دايما في تقدم. Khalid Mourid, directeur général de la société Blue Medical. Nous sommes une société de vente d'équipements dentaires de marque allemande. Et nous, nous représentons la marque Cavo, i4, Gendex et Arrivex. Nous couvrons toute la gamme du dentaire, tous les équipements dentaires, l'instrumentation rotative, les fauteuils, les systèmes 4CAM pour la prothèse et toutes les imageries. Nous participons à la première édition du congrès ACDI et nous invitons les gens, tous les dentistes à participer, à encourager cet événement et de venir assister à la prochaine édition au Caire 2018. Donc. Oh, I'm sorry. Bonjour, je représente Dentalkey. Je suis fier d'être présent ici dans cette manifestation de la CDI. C'est une première en Afrique. Notre société Dentalkey représente des produits américains, des produits de première génération pour la restauration sans bisphénol amine, sans BCGMA, toxiques pour la santé des patients, des implants imprimés. On est fiers de promouvoir ces marques sur le marché africain. Et c'est une première et bonne chance pour ACDI. Venez nombreux pour l'ACDI 2017 en Égypte. 2018. J'ai la société Apple, donc nous sommes deux sociétés fabricantes de produits dentaires français. La société Apple est créée depuis 1992 et bénéficie d'une très solide expérience dans le secteur du dentaire. Nous sommes venus ici sur le salon de Marrakech pour développer à l'export nos produits. Donc nous disposons d'une gamme très complète, aussi bien la restauration que l'ancrage pour... Oh là là, d'accord, du coup, d'accord. Tu veux pas parler de ça, t'as dit? Non? D'accord, ok. Du coup. Bonjour, nous représentons la société Apple et la société Twycare. Nous sommes deux fabricants français de produits dentaires. La société Apple a été créée en 1992 et bénéficie d'une très solide expérience dans le secteur du dentaire. Nous sommes venus à cette édition du Salon de Marrakech pour présenter donc toute la gamme de nos produits, puisque pour 2016 nous comptons partir à l'export et développer donc la vente de nos produits sur tous les continents. Nous allons aujourd'hui, je suis bloqué complètement. Bonjour, nous représentons la société Apple et la société Medventive. Nous sommes présents sur ce salon de Marrakech, édition 2016, pour présenter donc toute la gamme de nos produits. Il faut savoir que la société Apple est une société française qui bénéficie d'une solide expérience dans le milieu du dentaire, puisque nous sommes en activité depuis 1992. Nous sommes très fiers d'être présents sur ce salon de Marrakech et nous serons également présents donc en 2018 sur le salon du Caire.
Alors bonjour, vous êtes bien chez Curaprox. Nous sommes fiers d'être parmi vous à la premier événement ACDI 2016. C'est un congrès qui est vraiment très... Hop. Ah. Ah, non. Ok. Out. Très bien. Donc, Curaprox, multinationale suisse, qui s'intéresse beaucoup à l'hygiène bucco-dentaire, les moyens appropriés pour que le patient puisse faire une bonne hygiène et la prophylaxie par eau. Nous sommes fiers d'être ici pour la première édition de la CDI 2016 à Marrakech. Espérons, Inch'Allah, que nous serons en 2018 au Caire, en Égypte. J'espère que tout le monde y sera présent, tout le monde sera le bienvenu. Merci. Voilà. Bonjour, Philippe Lemoyer, je suis le patron de Ingis, une société qui est installée en Belgique. Et nous sommes spécialisés dans les dispositifs médicaux sur mesure, en particulier les guides de chirurgie pour l'aide à la pose des implants dentaires. Donc on vient faire la première séance ici au Maroc, on est très heureux de l'accueil. Et nous avons un distributeur qui est à Casa, qui s'appelle 3D Dental, qui s'occupe de la distribution ici au Maroc. Et nous serons heureux également de participer à la deuxième édition au Caire, je pense c'est dans 2 ans. Voilà, dans 2 ans où je serai heureux de vous accueillir là-bas également. Voilà, merci beaucoup. I am the director of the Wanza Surgigent. We are manufacturer of the dental instrument, and we launch our instruments in the worldwide. First time I come here, the Morocco, but I feel is the better market for the dental instruments. I hope our businesses here is the very good. I welcome all the Morocco and worldwide. You are come from here and do the business in the Morocco. You check our instruments, our everything. Our is the very best quality from this. Dr. Yusuf, very thanks. They create the relations in this conference. I am too much happy from here. We are manufacturing in Pakistan the instruments and distribute the worldwide. Thank you very much. Yeah. Thank you. Hi, my name is Ken. I come from China, and we are the chair manufacturers, top brand in China. So this is a product. It's our first time to come to Africa, and it's really interesting places because here it's very many nice people and very good business here. And for sure, for next year, we will, 2018 in Egypt, we will come again because of these good, nice and organizations and looking for business as well. Here, so a lot of people interested during these 2 days, so I'm very happy with it. Thank you very much. Okay, so yeah, we are from Karl Martin Allemont, Germany, yeah, and we are an instrument company, family owned. This year we are 100 years and we are doing only instruments for the dentists and also for the orthodontics. It's the first time that we are here in North Africa for the exhibition, and we see that the organizer did a very nice job, and we hope that the next days will be quite interesting and successful for us.
Yeah, now we are looking for a dealer, not only in Morocco, also in some other Maghreb states. And what we see is that there is a quite nice interesting for our products, and hopefully we can establish here our brand in the Northern African markets. Well, the location is very nice. Yeah, we feel very comfortable here in the country, and we do hope that the days which will come will be successful, and so we will enjoy. And I think and I do hope that for the organizer it will be also a success, and I wish you all the best. Okay. Hello, we present here two different brands, Bio3 and Alphaden. This is Germany brands made in Germany, and this is our first time in African Congress, and we are surprised from the interesting, and the people come and ask. I want to say thank you for the organization, very good organization, and I like to be here. This is my first time, and I hope this will continue to participate in your congresses. Thank you very much. Bonjour, chers amis, chers confrères. Je représente la société Sirona, la 4CAM, le système complet, système laboratoire et système chairside qui est au cabinet. Je trouve que c'est un bon congrès et il est vraiment très grand. Et j'invite les gens en 2018 pour venir assister au congrès pour voir les solutions de 4CAM, les fauteuils, les différents consommables et tout. Merci. كاريزما دون شركه ديال كدير التسويق ديال لي برودوي ديال المواد ديال طب الاسنان، وعندنا بزاف ديال عندنا واحد بزاف ديال لي برودوي اللي كنبريزونطيو هنايا، وحنا فرحانين لاننا جينا باش نشوفوا لي ميدسان اللي شحال هادي ما تلاقيناهمش، كيكون الكونتاكت معاهم هنا كل فين ما تيتجدد الموعد ديال الكونغري كنتلاقاو هنا، وحنا فرحانين في لو ستاند، وكنتمناو ان شاء الله يكون المومبر ديال لي ميدسان يتزاد مع هاد سامدي وفوندرودي اللي باقيين، ونتمناو ان شاء الله الكل يبدا يشارك ويكون يبقى يكون يعني الاستمراريه ديال هذا الكونغري. وشكرا. من الاول وكنطلب من الناس وكنتمنى ان احنا كنا نتلاقاو ان شاء الله في الكونغري الجاي اللي غادي يكون في 2018 ان شاء الله في القاهره. شكرا. Oui, bonjour, donc bienvenue à la CDI 2016 à Marrakech. Vous êtes sur le stand de TS Dental et de Diastem. Nous sommes des spécialistes du matériel dentaire et médical. Nous organisons des cabinets, faisons des cabinets clés en main. Nous sommes spécialistes dans la radiologie 3D, comme vous pouvez le voir derrière vous. Nous sommes là pour vous aider dans la conception de vos cabinets médicaux. Nous sommes au deuxième jour du congrès où nos praticiens sont là pour de très bonnes conférences. Espérons que jusqu'à dimanche, les praticiens viennent de plus en plus nombreux et nous leur souhaitons de venir nous retrouver en 2018 au Caire. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قبل شيء والحمد لله احنا جينا عندكم من شمال المغرب، شركه اسمها اورو دينتال اللي كتبيع ماتيريال لي انسترومون ميديكو دونتير. Nous sommes spécialisés dans la représentation de la marque Chifla, tout ce qui est imagerie, les fauteuils Castellini, les produits
des grands produits d'installation des cabinets médico-dentaires. بون جينا حنا من لا سوسيتي ديالنا اللي انستالي طنجة وجينا من طنجة كنبارتيسيبيو في هذا ليفينمون، نتمناو من الله يكون مزيان وناجح ويكون عنده ان سوكسي على ليشيل انترناسيونال بويسكون روماركي لا بريزونس ديال بليزيور سوسيتي انترناسيونال ويكون كومبيتيتيف، ونتمناو يكون الحضور ديال الدكاتره اللي غيجيو عندنا من مختلف مدن المغرب. ولهذا كان ليفينمون لحد الان كاين عليه اقبال وكاين دكاتره اللي هما اللي يشجعونا باش نجيو هنا ان شاء الله. بون حنا لا سوسيتي ريبريزونت لي ماتيريال كوم فوتوي تو كاستيليني لي كومبريسور لي مارك ديالنا اللي كوم ريبريزونطون في المارشي. كاين كاستيليني، تكنوميل ايطاليا، اش ال دبليو كوم انسترومونتاسيون، ديوردينتال، ايميتازيس كوم كومبريسور اي اسبيراسيون، اي Chifla comme imagerie, fauteuil et autoclave et tout ça. Bon, je pense c'est tout. Merci beaucoup. اسمح لي pour الاديسيون الثانيه اللي غادي تكون في القاهره في 2018 كنتمناو انها تلقى نفس النجاح اللي لقاتو هذه الاديسيون هذه. كاين لا دوزيام ايديسيون سا سخا او كير 2018 ان شاء الله، ونتمناو تلقى نفس النجاح كما لقاتو هذه الدوره هنا في المغرب، وكنشكركم. شكرا. Hi, my name is Ryo Furuki from Triamond Corporation, Japan. We make all kinds of high-quality dental models, and we distribute throughout the whole world. And I'm so anxious to be here in Marrakesh for the first African dental show, and I'll be looking forward to attending the next show coming in Egypt. And we have a great model, high quality, good for education, and also for patient education. We have variety of models from implant to orthodontic to general practice. So please stop by our booth. Thank you.
Alors bonjour, je m'appelle Saad Bendris, je représente ici dans cette première édition du le congrès africain, la première fois faite ici au Maroc. J'ai le plaisir d'assister à ce congrès. Je représente dans notre société le 3D Ortho ainsi que Bicon, tout type pour les implants et aussi pour les aligneurs. 3D Ortho. Alors je suis très content de cette exposition et toute l'organisation. Je fais mes remerciements à tous les organisateurs. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de cultivités différentes. Et ça c'est bien pour nous, pour l'Afrique, pour nos collègues africains, sud-africains, libanais, tunisiens ont participé aussi. Nous avons bénéficié beaucoup au niveau de leur expérience, échanger notre différentes méthodes de travail, aussi de différents types de connaissances, de savoir-faire, de technologies, de techniques. Alors je suis très très content de ce qui est arrivé. Nous avons connu beaucoup de monde, nous avons aussi d'autres projets. Alors ce que j'insiste vraiment, c'est pour la prochaine édition qui sera dans 2 années en Caire, en Égypte. Alors sûrement on sera ici. Alors j'aimerais inviter tout le monde, nos collègues, nos clients. C'est vraiment très intéressant. Vous avez beaucoup à enrichir au côté scientifique, au côté technique, au côté cabinet, une nouvelle technologie au niveau des implants, notamment Bicon, d'autres systèmes. Alors je suis vraiment d'être content. Alors vous êtes toujours le bienvenu à travers tout l'Afrique. Vous êtes le bienvenu. J'espère qu'on se rencontrera, Inch'Allah, pour la prochaine édition, Inch'Allah. Merci. Bruno, vieni. Mettiti. Ok. Bueno, agradecemos a los organizadores del primero ACDI en Marruecos. Fue una organización, un evento muy importante por la presencia de muchas empresas europeas, nacionales, y el nivel académico de los participantes al Congreso realmente es muy alto y muy amplio porque han participado gente de todo el continente africano. Nosotros somos una empresa italiana, Mako Dental Care. Producimos implantes, vendemos en buena parte del mundo y invitamos a todos los que puedan ver este vídeo a participar al evento del año próximo que se estará haciendo en Egipto. Oui. Bonjour, donc aujourd'hui c'est avec un grand plaisir qu'on est présent dans cette édition. C'est un congrès international où il y a beaucoup de participants. La gamme Oral B aujourd'hui est présente pour démontrer notre place dans le marché des brosses à dents manuelles et électriques. Et comme vous pouvez le remarquer, la gamme elle est omniprésente dans ce stand et ça nous fera plaisir de participer et reparticiper dans ces congrès et faire preuve de notre qualité de brossage électrique et manuel. Et à partir de là, je vous invite convivialement d'être présent dans le prochain congrès, Inch'Allah, qui sera animé et aura lieu à l'Égypte. Bonjour, je suis Karantu et je travaille pour la société Planmeca. C'est une société finlandaise, l'un des plus grands fabricants dans le domaine de dentaire.
On présente un peu toute la gamme, on peut dire, à niveau des fauteuils dentaires, les salles de soins. Et après, on a les équipements panoramiques, les équipements 3D. On est même le premier pour présenter maintenant, globalement, on peut dire, la première fois dans les images panoramiques, le fonctionnement en 4D. Après, à la même temps, nous avons tous les systèmes des empreintes optiques à niveau, pour avoir une solution ouverte à niveau le 4CAM. Que réellement nous avons toutes les solutions, qu'est-ce qu'on peut apporter dans tous les cabinets dentaires, dans les chaînes de dentaires, dans les universités, dans les hôpitaux de dentaire. Vraiment, je suis très content d'être ici à Marrakech et présenter un peu notre marque ici. Et à la même temps, je souhaite on peut dire, tout le monde bienvenue dans le congrès de Dakar, on peut dire 2018. Vraiment, merci. Le réseau du sourire, non, je l'ai dit en plein milieu, et santé sourire, voilà. Et donc c'est ouvert, c'est une liste non exhaustive, on peut encore s'ouvrir, et donc je vous demanderai quand même de les applaudir pour toutes les actions qu'ils mènent, et qui ne cherchent juste qu'à être rassurés d'être dans la légalité. Voilà. Et oui. En discutant avec M. Eric Moreau, on a ensemble constitué une association en France qui est l'Institut des études du sourire. Mais parrainé, il peut en parler par le Petit Prince, l'association de la fondation de Saint-Exupéry. Il veut s'associer à vous. Avec plaisir. C'est le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est une grande œuvre qui a été traduite en 300 langues dans le monde. Et donc maintenant, avec des astronautes, des grands journalistes, des grands scientifiques, bref, des gens de bonne valeur humaine, on a constitué une fondation pour, comme vous, se rassembler, pour fédérer, pour être encore plus fort dans l'action, pour que l'action soit concrète et qu'il y ait un résultat. Parce que moi aussi, il y a 25 ans, j'ai fait le professeur Quenotte dans les petites écoles en France, et c'est un échec aussi. Il ne faut pas avoir peur de dire et de donner un nom et un sens aux noms et aux actions. Donc s'il y a échec, il faut se remettre en question pour essayer de mieux gagner le prochain challenge. Parce que ce challenge, c'est quoi? Au milieu de ce challenge, ce sont les enfants et la jeunesse. Et donc notre santé en général. Parce qu'un jour, il ne faut pas oublier que nous, tous, on a été un enfant. Je ne suis pas un homme politique, je suis un praticien non libéral. Donc ce n'est pas une promesse d'homme politique, c'est une promesse de médecin de la santé. Devant mon frère et ami Chouaï, professeur. Merci beaucoup. Merci à vous. À l'échelle nationale, les études épidémiologiques en matière de santé bucco-dentaire. La prévalence que vous voyez ici, j'ai choisi 2 tranches d'âge comme exemple. Ce sont celles révélées par l'enquête réalisée en 2012. Donc on voit ici une prévalence de 81% à l'âge de 12 ans, avec un indiciaire de 4,8. Et là, vraiment, c'est une évolution très défavorable par rapport à l'enquête réalisée en 1999. Pour 35-44 ans, il y a eu une évolution quand même favorable de 91% par rapport à 97%. Vous aurez le document, d'ailleurs, il est d'impression. Et voilà l'évolution, la tendance comparative favorable de la carie à 12-15 ans, une tendance favorable à 35-44 ans et une tendance favorable des parodontopathies, comportement, attitude et pratique. Donc là, on peut, en matière de santé bucco-dentaire, c'est pas seulement au Maroc, c'est à l'échelle mondiale, ça évolue vraiment à pas de caméléon si on peut dire, mais il y a des choses qu'il ne faut pas vraiment nier, il faut être positif pour pouvoir aller de l'avant. La tendance est favorable en matière d'indicateurs relatifs à c'est-à-dire le changement de comportement, attitude et pratique chez la population marocaine. Alors, quand on parle d'une situation épidémiologique, qu'est-ce qu'on a comme ressources existantes pour faire face à cette situation? Et voilà, on a devant nous les ressources humaines et matérielles. Plusieurs associations qui ont une personnalité morale peuvent constituer une association.
On pourra parler d'union, on pourra parler de fédération qui regroupe plusieurs associations et on pourra parler aussi de réseau. Et ces associations qui se regroupent au niveau du réseau, le réseau lui-même doit faire l'objet d'une déclaration. C'est-à-dire qu'il doit être déclaré. Donc, la convention est entre personnes. Pour revenir sur le point de partage des bénéfices. D'abord, il n'exclut pas le fait que l'association peut faire des recettes à travers les prestations qu'elle offre conformément à ses objectifs. Mais c'est un régime, nous allons voir que c'est un régime de déclaration. Les médecins dentistes, pour exercer, il leur faut une autorisation. L'association, l'acte de naissance de l'association, c'est la déclaration au niveau des autorités locales. Donc, lorsque la déclaration remplit les conditions prévues, donc il y a un récépissé qui est délivré, et puis ce récépissé constitue l'acte de naissance de l'association. Dès qu'elle reçoit son récépissé, l'association est née et elle peut exercer ses activités sans aucune... À Madame la présidente de la conférence pour dire le mot de bienvenue. Donc, my name is Sapunzile Flongwa. You can call me Pumi for short. I am the dean. Not my first time here. I was here in 2014 and I'm happy to be here and to meet all the deans of Africa where we say North to South cooperation in dentistry. Thank you very much. Bonjour, chers amis. Je suis le professeur Sarraj Ahmed. Je suis africain. Je suis nord-africain. Je suis maghrébin. Je suis algérien. Et je représente la faculté de médecine dentaire d'Oran, qui se situe à l'extrême ouest de l'Algérie. Bienvenue. Bonjour tout le monde, comme l'a dit professeur Sarraj, je suis africaine, maghrébine et algérienne. Je suis professeur Nadia Rodban, doyenne de la faculté de médecine dentaire de Constantine, qui se situe pas loin de la Tunisie. Voilà, voilà, merci. Bienvenue. Bonjour chers collègues. C'est le professeur Songo Florent, chef du département de dentostomatologie de l'université de Kinshasa, en même temps deuxième vice-président de notre conférence. C'est la deuxième fois que je suis là, très heureux de me retrouver parmi vous et je vous salue. Merci. Bienvenue. Assisté à la première conférence. Je suis professeur Lali Patricia, pédodontiste, chef de service d'orthopédie dentofaciale, ancienne doyenne de la faculté de médecine dentaire de Casablanca, je pense, une dizaine d'années, une quatorzaine d'années. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que la conférence atteindra tous ses objectifs, mais en tout cas le premier est là, c'est d'avoir une assistance aussi importante, une représentation de nos pays d'Afrique. C'est vrai que la coopération sud-sud n'a pas beaucoup fonctionné parce qu'on n'avait peut-être pas aussi les forces de le développer. Je suis parodontiste et donc le deuxième doyen de la faculté de médecine dentaire de Casablanca. Et aujourd'hui, vous avez la faculté de médecine dentaire qui est représentée par son deuxième, troisième, quatrième et cinquième doyen. Levez les mains. Voilà. Donc, on prendra une photo. C'est avec plaisir que j'assiste à cette deuxième conférence. Je n'ai pas eu le plaisir d'assister à la première. Et je souhaite donc, étant convaincu que la coopération entre les facultés africaines est la clé de solution de notre progrès ensemble, et aussi dans le domaine de la formation, de la recherche, pour le bien-être du citoyen africain. J'applaudirai des deux mains pour que cette expérience puisse continuer. Et
essayerai de convaincre ceux qui sont résistants pour apporter leur contribution. Merci. Merci, bienvenue. Derrière. Bonjour tout le monde. Je suis professeur Lazare Actué. Je ne suis pas de la discipline, mais je suis président de l'Université de Montagne qui a une école de médecine dentaire. Donc c'est à ce titre que je suis là. Je suis venu voir, écouter et aller transmettre ce que j'ai vu et écouter. Je crois que jusqu'à présent, j'ai été émerveillé par tout ce que j'ai vu. Et mon souhait le plus ardent, c'est que cette aventure continue et permet à la médecine dentaire d'Afrique de monter vers les sommets. Je vous remercie. Et bienvenue aussi au Cameroun, représentant. Je suis le docteur Raoul Bouchon. Je suis le coordonnateur de la filière chirurgie dentaire de l'Université de Montagne que président le professeur Actué. Et c'est la première fois que je participe à la conférence des moyens. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Bienvenue. Merci. Bonjour, je suis le professeur Henri-Michel Benoît. Je suis chef du département d'odontologie de la faculté de médecine, pharmacie et odontostomatologie de l'Université de Dakar. C'est ma première participation à cette conférence parce que je suis chef de département depuis 52 jours exactement. Bienvenue. C'est vraiment un plaisir d'être là, d'avoir fait autant de rencontres. J'espère vraiment qu'au sortir de cette deuxième conférence, vraiment une collaboration réelle et effective pourront être jetées et pourront être profitables à nous tous. Merci. Bienvenue. Madagascar. Bonjour à tous, chers collègues. Je suis le professeur Rassoum-Ananzar Jean-Angelfine. Je viens de Madagascar et beaucoup d'entre vous ne m'ont jamais rencontré, vous ne me connaissez pas, quelques têtes seulement, parce que je n'ai pas assisté non plus à la première conférence et j'ai vraiment l'honneur d'être ici aujourd'hui et j'ai un très grand plaisir de vous rencontrer tous pour cette merveilleuse aventure. Merci. Merci et bienvenue. Bonjour tout le monde. Je suis professeur Samira Al-Arabi, je suis pédodontiste et je suis vice-doyenne chargée des affaires pédagogiques à la faculté de médecine dentaire de Casablanca. Et c'est la deuxième fois que je participe à cette conférence. Merci. Merci. Gilberto. Bonjour. Non, je parle en français ou en anglais. Mais... non. Alors, merci tout d'abord pour cette invitation. Je suis le professeur Gilberto Sammartino, chef du département de chirurgie orale de l'Université de Naples, Federico II. Je ne suis pas doyen, j'ai toujours refusé de le faire. Et, il est vice-président. Oui, mais je suis le délégué, le président de l'université, comme vous savez, pour toutes les activités internationales et coordinateur de l'accord MUNA, Mediterranean and Middle East University Network Agreement, qu'on a fait à Naples parmi 12 universités de la Méditerranée. Et on espère qu'on pourra collaborer avec cette association qui va commencer, qui a déjà commencé, qui va se construire. Se concrétiser, se concrétiser, mais c'est... Monastir. Bonjour, c'est le professeur Ali Rahman, vient de la faculté de médecine dentaire de Monastir. Comme vous savez, en Tunisie, il y a une seule faculté, jusqu'à aujourd'hui. J'espère que ça restera la seule faculté en Tunisie, parce qu'il vaut mieux former des médecins dentistes qui puissent trouver du travail que de former des dentistes qui restent sans travail. Donc, notre solution, c'est de garder le même principe et d'avoir une seule faculté de médecine dentaire. J'ai assisté à la première conférence, aux amis, que ce soit égyptiens, que ce soit de Sénégal, de Cameroun, tous ceux qui sont venus, et parmi nous il vient d'arriver Dr Amr Bachir qui est de la Libye, c'est un ami aussi, et
c'est avec plaisir qu'on assistera, mais il faut essayer de travailler et de pousser au maximum à concrétiser le travail de cette conférence de doyen. Merci. Merci et bienvenue. La Libye. Good morning for everybody here. I am Dr. Omar Bashir from Libya, Dean of the Faculty of Dentistry, Sabha. Not from Sudan. Not from Sudan. This is Omar al-Bashir. I am happy with you here, and I tell to you my group, they want to come, but some circumstances now in Libya is difficult to come. Thanks for President, thanks for conference group, all thanks for our group here. I'm happy with you, and I hope for you good luck and good success. Thank you. Thanks. Thank you. Welcome. Devant. Professeur Taïd Kamara, Mali. Chef de département de Conakry. Donc, c'est vrai que vous savez, il y a département, il y a faculté, il y a des facultés mixtes. Jusqu'à présent, nous sommes une faculté mixte, composée de la médecine, pharmacie, odontologie. Donc, nous souhaitons, avec l'apport des uns et des autres, devenir une faculté un jour. Donc, voilà, nous tendons la main à tous ceux qui sont là pour nous assister pour les départements en faculté. Je vous remercie. Bienvenue. Bonjour à tous, je suis le professeur agrégé Kofi Nyanyolong, le doyen de l'UFR d'odontostomatologie. Donc nous sommes l'UFR depuis 1996, Abidjan, de la faculté d'Abidjan, voilà, Côte d'Ivoire. Et c'est un honneur d'être à nouveau parmi vous cette année. Et je fonde beaucoup d'espoir sur cette conférence parce qu'elle est basée sur l'unité de toutes les facultés, tant anglophones que francophones. Et je crois que nous allons être enrichis. Et je vous demande de m'excuser si par moment je reste muette parce que j'ai un souci au niveau vocal qui me pousse à être voilà, astreinte au repos vocal. Mais je suis contente d'être parmi vous. Merci. Bienvenue et bon rétablissement. Bonjour, je suis Dr. Achour, Ahmed Yahya Achour, the Dean of the Faculty of Paris University in Alexandria in Egypt. And this is my second visit to this Congress. It was a wonderful Congress in Italy, by Gilberto. I think it was wonderful with you. Some of you I will be meeting. The meeting was very nice, and I think today is a very nice meeting. And in meantime, a very good idea to make this reality, because this is what we will do and we will have to do in front of what happened in the area. Thank you very much. Welcome. It was a dream now. Ihad Saeed Abdel Hamid. I am oral pathologist and I am the Dean of Faculty of Dentistry at Asyut University in Egypt. It is one university which is located in the Upper Egypt. It is about 350 kilometers south to Cairo. This is the first time for me to be here with this group of many scientific collaborations with many other faculties all over Africa. Bonjour, my name is Jean Fikri. I'm a prosthodontist, the Dean of the Faculty of Dentistry, Minya University, one of the School of Dentistry in Upper Egypt. I would like to thank all of you for inviting me to attend this special conference. It's an honor to me. Bonjour everybody. Wa alaikum bonjour. Wa alaikum bonjour. Je suis Tarek Abbas, je suis le doyen de la faculté dentaire Université britannique en Égypte. C'est une université privée et je suis aussi le first
vice president of this nice meeting, and I'm very happy to be there. And inshallah, we will progress and progress and progress. Sorry, I want to speak French, but I don't know French. So let me say only, Je suis Salah Hamd Sharif. My name is Professor Salah Hamd Sharif, specialist in oral pathology, Dean of Faculty of Dentistry, MSA University in Egypt, in Cairo. This is the first time for me to attend this meeting. It's a very nice meeting. Let me say thanks to Professor Dr. Sana Reda and Professor Dr. Abdallah Sakali for this invitation. I hope I will attend next meetings. My university is very near to the pyramids, so I invite you to visit Egypt and see pyramids and Sphinx. Thank you. Welcome. Thank you. Assalamu alaikum. Good morning. My name is Dr. Professor Ahmad Farid. I'm a professor of oral and maxillofacial surgery, basically in Cairo University, but I am now a vice dean for postgraduate students in Future University, Cairo University. It is one of the promising university of faculty in Egypt. It is located in the New Egypt area in New Cairo, and the first time to attend this meeting. I will thanks to the Congress for inviting me, and I also very happy to me to invite you to visit our coming conference loaded by our university. My invitation, and thank you very much to be with you. Thank you very much. Welcome. Well, good morning, distinguished guests and audience. My name is Magid Amin. I am the head of the dental sector in the Supreme Council of Universities in Egypt. This dental sector is concerned and governing all kinds of dental education in both government and private schools. We have, as a matter of fact, 27 dental faculties of dentistry, 13 government ones, and 14 private ones. For good cooperation, which we should have actually between Africa and the Arab nations and all the area around here. Thank you very much, and have a good meeting. Thank you. Welcome. Bonjour, je suis professeur Tarek Mahmoud. Je suis professeur maxillofacial surgery. Je suis le doyen de la faculté de la médecine dentaire d'Alexandrie. C'est une université d'État. C'est la deuxième grande université au Louvre-Région. Je suis Amel Louazani, vice-présidente à l'Université Hassan II de Casablanca, doyenne honoraire de la faculté de médecine dentaire de Casablanca. En tout cas, pour ma part, je souhaite plein succès à cette conférence. Je pense que nous aurons l'occasion d'établir des échanges sud-sud très fructueux, à l'instar de ce qui a été fait dans le cadre de la conférence des doyens francophones, que j'ai eu le plaisir de présider en collaboration avec un certain nombre de collègues ici présents. Et je suis sûre que grâce à nos collègues africains, grâce à notre détermination tous ensemble, nous arriverons à rehausser le niveau de la médecine dentaire en Afrique. Merci. Merci, Monsieur le Président. Oui, professeur Idriss Mansouri, je suis président de l'Université Hassan II de Casablanca. Voilà, je suis très ravi et très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Compatriote a souhaité inviter les pays frères et amis et à les remercier pour leur participation active aux travaux de la conférence. Ayant réuni au début une quinzaine de pays amis et une trentaine de doyens, départ avec bien sûr le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Guinée, l'Afrique du Sud, le Mali, le Nigeria et la Mauritanie. La conférence aujourd'hui se voit agrandir par l'adhésion de nouvelles facultés représentées par leurs doyens. En effet, 13 facultés réparties sur 6 pays ont rejoint, à savoir
donc l'Algérie par la faculté de médecine